صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام خان کی کاٹی آمد، صنعت کاروں نے مسائل گنوا دیے، جام اکرام نے تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ کہا گیس بحران کے حل کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو بھی مسائل ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی آپ کے یہ ایشوز ہیں، اور خاص کر کے ہم لوگ پرائرٹی دیں گے انفراسٹرکچر کی۔ اور میران ٹاؤن کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ بالکل یہ ایک سیریس میٹر ہے، پہلے بھی ہماری کیبنٹ میں ڈسکس ہوا تھا، تو یہ بھی ہم چیف منسٹر صاحب سے ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ونچنگ مشینز کا بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ بھی انکلوڈ کر دیجیے گا سیکرٹری صاحب اس میں۔ جی، جہاں تک انکروچمنٹ کا سوال ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کراچی میں مطلب یہ ایشو ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ جہاں بھی ایکٹ کرتی ہے، جہاں پہ بھی قبضہ خالی کرانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں، پھر اس میں کورٹس بھی انوالو ہوتی ہیں، تو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک دم گئے، پولیس گئی اور سارے جو گاؤں بنے ہوئے ہیں یا جو گھر بنے ہوئے ہیں آپ ان کو ڈسلوج کر دیں یا ان کی فیملیز کو ہٹا دیں۔ یہ بڑا ایک ٹف ہے، اس میں بالکل سندھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے کافی سوسائٹیز بھی خالی کروائی ہیں، اور یہاں پہ بھی کافی آئی ایم شیور ایشو ہوگا، تو اس میں سندھ گورنمنٹ پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اٹس ناٹ ایزی جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیملیز کے ساتھ، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ایک مختار کار شہید ہو گئے تھے، کئی پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے، یہ بڑے ایشوز ہو رہے ہیں۔ پولیس کا کام، پولیس کہیں بھی جاتی ہے، ایک دو موبائل سے تو یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک بڑے آپریشنز کرنے پڑتے ہیں، اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو اس میں پھر ہمیں کورٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہیں قبضے انشاءاللہ خالی کروائیں گے، سوسائٹیز کے ہوں یا انڈسٹریل ایریاز کے، اس کو لسٹ ہے۔ شہر میں گیس کا بحران تاحال جاری ہے۔ مختلف رہائشی علاقوں میں حکومت کے مقرر کردہ اوقات کار میں بھی گیس غائب ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو کھانا پکانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، شاہ فیصل اور ملیر میں رات 11 سے صبح 6 بجے تک گیس بندش کی شکایات ہیں، جبکہ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، قائم خانی کالونی اور اتحاد ٹاؤن میں دن بھر گیس پریشر میں کمی کی شکایات بھی برقرار ہیں۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین بھی گیس سلنڈر کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دوبارہ گنتی کا عمل رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ووٹوں کے تھیلے اسلام آباد بھیجے جائیں۔ ریٹرننگ افسران نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کی ہے۔ کریکشن کے لیے گئے تو وہ کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ آرو کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فارم 11 سارے دے کہ اس کے مطابق ٹوٹل کر کے دے دے، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ لڑائی کرنی پڑی، جدوجہد کرنی پڑی، تب جا کر جو 9 حلقے تھے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، ان میں سے 3 کے رزلٹ انہوں نے دیے، اور اس میں سے جو باقی 6 ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی ان سیٹوں کو بچایا ہے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن سیٹوں کی ہیئرنگ وہاں پر ہونی ہے ان سب کے تھیلے بھی منگوائے جائیں، تاکہ ان آروز کے قبضے نکلیں جس میں مینورنگ ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ایک بار پھر جماعت اسلامی کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ کہا کہ سڑکوں میں لڑنے سے حالات اور ماحول مزید کشیدہ ہوں گے۔ احتجاج کریں لیکن پرامن کریں، جہاں اعتراض ہے طریقہ کار سے آگے بڑھیں گے، 6 حلقوں سے متعلق جماعت اسلامی کے خدشات دور ہو جائیں گے۔ ایک حلقے کی ریکاؤنٹنگ جب ہوئی اور پورا دن وہ ریکاؤنٹنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے رہے، ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، اور بعد میں جب ریکاؤنٹنگ مکمل ہو گئی اس کے بعد ایک خاتون ریٹرننگ افسر ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی توڑی گئی، ان کا ڈرائیور زخمی ہوا، ان کو جب پولیس بچانے آئی تو وہ پولیس کے 2 افسر یا 3 افسر شاید وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس خاتون کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہارے گھر پر آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو، جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اس خاتون نے غلط بھی کر دیا ہے قانون کے، تو آپ کے پاس اگلا فورم موجود ہے، آپ قانون کے مطابق وہ راستہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر علاقوں میں غنڈہ گردی کریں، لوگوں کو دھمکیاں دیں، اس پر حملہ آور ہوں۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، اور ہمیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے
کہ جب اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ میئر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے، تب بھی کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میئر بنے تو کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے۔ تو آج میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں کے متعلق نوٹس بھی لیا ہے، ہیئرنگ کے لیے تاریخ بھی فکس کر دی ہے، جو متعلقہ آفیسرز تھے ان کو بلا بھی لیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریں۔ جہاں تک اے ٹی سی کی جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، تو ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں کہ جس انداز میں جو دہشت گردی ڈپٹی کمشنر آفس میں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کی ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، اگر کہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ کریں گے ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی، لیکن احتجاج پرامن کرنے کا حق سب کو ہے، غنڈہ گردی کرنے کا حق نہیں ہے، جو بھی کرے گا اس کا حق۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے سیکرٹری اطلاعات عاجز دھامرا کا کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے تابش میر۔ ہاں جی بالکل، اگر بات کی جائے تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے کافی بہترین انداز سے برتری حاصل کی، تاہم اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کی جانب سے مسلسل الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو، اور اسی حوالے سے اگر بات کریں تو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے عاجز دھامرا صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے انہیں زحمت بھی دیا۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے قیمتی وقت دینے کے لیے، کافی جارحانہ آج آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ نے جو ہے تمام محرکات پر گفتگو کی، کس طریقے سے دیکھ لیں؟ اگر بات کی جائے میجیکل نمبر مکمل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے جارحانہ انداز تو نہیں اپنانا پڑے گا، تو آج آپ کافی زیادہ جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں میرا انداز جارحانہ ہو سکتا ہے مگر میری باتیں ویلڈ تھیں کہ پیپلز پارٹی سے اگر آپ اس طرح کا سوال کریں گے تو گویا آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والے اس عوام غیور عوام جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے آپ کو بھی دیا ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں، مگر ہمارے مینڈیٹ پہ اس طرح کا سوال اٹھانا میرے خیال میں کہ سیاسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ میئر کسی کا بنے گا کسی کا نہیں بنے گا، اس سے پہلے بھی ہماری 2 مرتبہ میئرشپ چھینی گئی تھی، مینیج کی گئی تھی، ہم نے سیاست کو کنٹینیو کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ کہا ہے کہ کنٹینیو لوکل باڈی کے جو لاسٹ 2015 کے لوکل باڈی کے الیکشن تھے اس میں بھی سیکنڈ پارٹی مینڈیٹ لینے والی پیپلز پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ اداروں کی مضبوطی کے لیے تو ہے نہیں، وہ ایک شوشہ ہے اور فتنہ ہے، اور فتنے کو کتنی دیر آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں فتنہ آپ کے ساتھ 2 مہینے 3 مہینے چل سکتا ہے۔ ڈیمانڈ کرنا الگ بات ہے، مگر جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے اور جس طرح کے سوالات اور ان سوالوں میں سے جو بدبو آ رہی ہے وہ نہ کریں، سیاست کریں، میئر لینا آپ کا حق ہے، بات کریں، بن جائیں گے تو انشاءاللہ کٹھے کراچی کی خدمت کریں گے۔ ہم نے تو آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، مگر آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو عاجزانہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، اور ہمارے ساتھ جو عاجز دھامرا صاحب موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ صوبے کی بہتری کے لیے اور شہر کی بہتری کے لیے مل کر ساتھ رہ کر کام کرنے پر جو ہے یکساں نظام کی بہتری کے لیے جو ہے پر امید ہے، تاہم ہماری ایک کوشش ہے اور ہماری خدمت بھی ہوگی کہ تاہم صوبے میں مزید جو ہے ترقیاتی کام زور و شوروں سے ہوں، جس کے لیے ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک پیج پر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کے موقف سے متعلق تو اس کو بھی جو ہے اس سے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے۔ جی بلدیہ کرنگی کے ملازمین کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ملیر کالا بورڈ کی خورشید بیگم روڈ پر پیپلز لیبر یونین کے زیر اہتمام احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے رضوان احمد۔ جی بالکل، رواں برس ماہ جنوری کے 19 روز گزر گئے، گزشتہ برس کے دسمبر کی تنخواہیں کیوں نہیں ملی؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ڈی ایم سی کورنگی کے 4 زون کے ملازمین کا۔ 4000 کے لگ بھگ ملازمین ہیں جو تاحال ایڈمنسٹریٹرز کی تبدیلی کے نتیجے میں تنخواہوں سے محروم ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ بحال ہونے والے ایڈمنسٹریٹر جو تنخواہوں کے بل ہیں ان کو سائن نہیں کر رہے ہیں، جبکہ نئے ایڈمنسٹریٹرز کے پاس وہ اختیار موجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ملازمین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پیپلز لیبر یونین کی جانب سے گزشتہ روز احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ نیشنل ہائی وے بلاک کر دی جائے گی اگر تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ آج سڑک بلاک تو کی گئی ہے لیکن نیشنل ہائی وے نہیں ہے، یہ خورشید بیگم روڈ ملیر کا جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر دھرنا دیا ہے ملازمین نے، جس میں خواتین ملازمین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے جو کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ پیپلز لیبر یونین کے
जो जिम्मेदारान हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदनान साहब बताइएगा कि ये आपने जो धरना दिया है, कल एहतजाज भी किया था, इंतजामिया की जानिब से कोई रब्ता किया गया? इंतजामिया की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया, तो इसलिए हमने सोचा था कि आज हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे, तो लेकिन कुछ वजूहत थी कि उन्होंने रब्ता किया कि हम आज शाम को आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे खुर्शीद बेगम हॉल के ऊपर रोड पे हमने ये धरना किया है। अच्छा, ये बताइए कि ये धरना देने के बाद तकरीबन घंटा भर आपको हो चुका है, इंतजामिया की जानिब से कोई फर्द आया आपसे मुलाकात की? कोई इंतजामिया का कोई फर्ज नहीं आया, कोई रब्ता नहीं किया किसी ने, तो इसलिए अब अगला हमारा लाएमल जो होगा नेशनल हाईवे होगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि तमाम दफातर की तालाबंदी तो हो गई है, लेकिन स्कूल आप लोगों की जानिब से टीचर्स ने बंद नहीं किए थे, क्या सूरत हाल है वहाँ? सर, हमारा स्कूल खुला है, आज भी हम स्कूल ऑन ड्यूटी पूरी ड्यूटी करके और यहाँ आए हैं, और अब हम कल से नहीं खोलेंगे, ये हम आज ऐलान कर रहे हैं, कल से हम स्कूल नहीं खोलेंगे, यहीं आके खड़े हो जाएंगे। आप बताइएगा क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं तनख्वाहों में ताखीर की वजह से? सर, मालिक मकान आ रहा है, वो सामान उठा के बाहर फेंकने को तैयार हैं, बिल है, किराए, राशन है, बच्चों की फीसें हैं, बहुत से मसाइल हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मामला जो है क्यों इसने जन्म लिया और इसका हल जो है वो क्या है? ये मामला जो जन्म लिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदी लगाई थी कि पाबंदी थी कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, उसके बावजूद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो भी प्रोसेस वो आपको पता है, सारी चीजें आपके नॉलेज में है। आगे का लायामल क्या? आगे का लायामल यही कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं आके, और अगर नहीं होगा तो ये सारी टीचर और तमाम मुलाजमिन का सारा मिल के ये मशवरा पूरा कंप्लीट हुआ है कि हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे। बिल्कुल। अगले मरहले में अगर मसला हल नहीं होता है तो नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था इंतजामिया की दरख्वास्त पर। आज नेशनल हाईवे पर धरना नहीं दिया और एहतजाज का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जी, शहर के बाजारों की सड़कें भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। लाइंस एरिया की मार्केट में गंदे पानी की वजह से सड़क खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से ताजिर परेशान हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल मरकज़ी शाहराहों की खस्ताहाली के बाद शहर कराची की जो मार्केट्स हैं उनकी शाहराहें भी अब खस्ताहाली का शिकार हो रही हैं, और इन सब के पीछे बोसीदा सीवरेज निज़ाम है, जिसकी वजह से शहर कराची की जो शाहराहें हैं वो खस्ताहाली का शिकार हो रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइंस एरिया बिहाइंड मार्केट में। यहाँ पर भी जगह जगह जो है वो पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो सड़क है इस मार्केट की वो तबाही के दहाने पर है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, और जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के ताजिर बल्कि जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं जो इस मार्केट में अपना सामान लेने आते हैं उन्हें भी काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। मेरे कैमरामैन काशिफ आपको दिखाएं तो ये मनाजिर हैं लाइंस एरिया की मार्केट के, जहाँ पर पानी मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है, इसके अलावा खड्डे मौजूद हैं, और जिसकी वजह से न सिर्फ ताजिर बल्कि जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं वो भी इसकी वजह से परेशानी का शिकार हैं। ताजिर मेरे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा ज़रा, ये रोड आखिरी मरतबा कब बना था और कब से आप इस अज़ियत का शिकार हैं? कम से कम हम 30 साल हो गए इस इलाके में परेशानी से मुब्तला है, और ये पहले 8 साल पहले ये रोड बना था और उसके बाद से कोई पुरसान हाल नहीं है, और पूरे लाइंस एरिया में 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग है, और पूरे लाइंस एरिया में गैस नहीं आ रही। पूरे लाइंस एरिया 10 से 11 घंटे लोड शेडिंग की परेशानी मुब्तला है, और हम हर एक चीज़ पर टैक्स देते हैं लेकिन हमें कुछ रियायत मिलती, और इस दफ़ा हम वोट डालने भी नहीं गए किसी को भी। यकीनी तौर पर जो शहरी हैं, जो ताजिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि यही वजह है कि हम जो है वो वोट देने भी नहीं निकले, कि सड़कों के हवाले से किसी ने कोई काम नहीं किया, मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से किसी ने एक्शन नहीं लिया। जगह जगह से ये सड़क टूटी हुई है, इसको जो है ना बनाया गया, ना ही इसकी तरफ किसी देखा है। जी, अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी महकमों में 90,000 सरकारी नौकरियों पर भर्तियों के मामले पर MKM की टेस्ट रुकवाने से मुतालिक फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, 55 महकमों में 90,000 से जायद सरकारी नौकरियों पर भर्ती का मामला है। MQM पाकिस्तान की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और आज उस केस में फिर दोबारा से केस की समाअत हुई है। जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। मेरे साथ मौजूद हैं MQM के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो फौरी
ظاہر کی تھی उसमें इस्तदा क्या थी और आज की कार्रवाई क्या हुई है, तो आज के हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, हमने अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल की थी और उसमें हमने तमाम चीज़ें कोर्ट को ब्रीफ की, अटैचमेंट्स लगाए थे और उसमें हमने कोर्ट से इस्तदा की कि ये केस जो है जून 2022 में फ़ाइल हुआ। इस पे 2022 जनवरी में एक स्टे ऑर्डर ऑलरेडी ग्रांट हुआ था और इसके अलावा हमारी स्टे एप्लीकेशन जो जून 2022 से पेंडिंग है उसको फौरी तौर पे सुना जाए, क्योंकि अर्जेंसी ये है कि जो सीपा टेस्टिंग के ज़रिए जो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट हुआ, एक अनलॉफुल MOU साइन किया गया गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कुछ इम्प्यून नोटिफिकेशंस थे जनवरी 2020 के और दिसंबर 2019 के, उनकी बुनियाद पे तो इससे जो इरेगुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेपरा रूल्स के वायलेशंस की, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचेगा, ये 17 से 23 तारीख के दरमियान होने जा रहे हैं और इसमें 90,000 से ज़ायद भर्तियाँ प्लान की गई हैं, 55 से ज़ायद डिपार्टमेंट, इसमें क्राइटेरिया भी एट स्टेक है और सब चीज़ इम्प्यून है, इसको फौरी तौर पर, जिस पर अदालत ने ये कहा कि ये किस तरह जी किसने पिटीशन फाइल की, तो हमने बताया कि जो सेनेटर हैं वो जो पिटिशनर हैं और इलेक्टेड मेंबर हैं और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ओथ हैं आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन्होंने इस बदनवानी और रेगुलेटरीज को चैलेंज किया है, जिसको फौरी तौर पे सुना है, जिस पे अदालत ने ये कहा कि हम अर्जेंसी आपकी ग्रांट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो हम उसको फिक्स डेट दे देते हैं 16 फरवरी। तो ये आज की सिचुएशन है। जी, अदालत ने 16 फरवरी के लिए जो अर्जेंसी थी उसमें ग्रांट किया है और समाअत को मुकर्रर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दुआ ज़हरा काज़मी के अगवा केस में ज़हीर अहमद की अदालत मुंतकली के दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूँ। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद और उनके वकला की जानिब से अदालत मुंतकली से मुताल्लिक जो दरख्वास्त दायर करवाई गई थी, आज उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में जो है वो अहम समाअत थी। मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मज़ीद उनसे आज की समाअत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या बताना चाहेंगे आज की समाअत के हवाले से? जी, आज ट्रांसफ़र ऑफ कोर्ट की रिक्वेस्ट लगी हुई थी डीजी साहब की अदालत में। दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं और फैसला जो है वो परसों 21 को सुनाया जाएगा। मेरे ख्याल से जज साहब जबरान नासिर के जो काउंटर दलाइल थे उनसे मुतमईन नज़र आए। होपफुली अब देखें जज साहब क्या डिसीजन सुनाते हैं। गुज़िश्ता कई समात से देख रहे हैं मेहदी साहब, ये मामला जो है वो अगली समात पर टल जाता है। इसके बाद जो है वो फर्द जुर्म आयद होने से भी मुताल्लिक एप्लीकेशन लगी हुई थी, उस हवाले से बताइएगा उसका क्या हुआ? नहीं, अभी तो खैर ये 21 को इसका डिसीजन आ जाएगा, फर्दर आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। तो फर्दर जुर्म जो है वो जो ट्रायल कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है, इंशाल्लाह अगर यही कोर्ट रही तो उसके अंदर फर्दर जुर्म आयद हो जाएगी। आप क्या समझते हैं इस केस से मुताल्लिक, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुतमईन हैं अभी फिलहाल अब तक की जो कार्रवाई हुई उससे? देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेफिनेटली कानून जिस तरह से चल रहा है वो स्लो ज़रूर है प्रोसीजर, लेकिन एट द एंड आपको जस्टिस यही अदलिया फराहम करती है और मैं मुतमईन हूँ पाकिस्तान की अदलिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी साहब हमारे साथ सिटी कोर्ट कराची में मौजूद थे। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस में मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद और उनके वकला की जानिब से जिस तरीके से अदम एतमाद का इजहार किया गया था एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, और उसके बाद ये दरख्वास्त दायर करवाई गई थी कि इस अदालत को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए, जिसकी आज समाअत थी। अदालत ने जो है वो दोनों तरफ के वकला के दलाइल महफूज करने के बाद मामले की समाअत जो है वो 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जी, कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 229 रुपए से भी तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 228 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 229 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। माहिरीन का कहना है रवां हफ्ते 4 रोज में डॉलर 95 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर की कदर में इजाफे की बुनियादी वजह दरामदी बिल और बैरूनी कर्जों की मुसलसल अदायगी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक सरबराहान को खत। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को मसाजिद के अकाउंट खोलने का कह दिया। गैर सरकारी, बगैर मुनाफा काम करने वाले और चैरिटीज़ के अकाउंट खोलें। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक सरबराहान को खत है। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को मसाजिद के अकाउंट खोलने का कह दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा।
जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक के सदूर को मसाजिद के अकाउंट खोलने के हवाले से खत लिख दिया है। स्टेट बैंक ने स्टेक होल्डर्स की जानिब से मसाजिद के अकाउंट ना खोलने पर तशवीश का इजहार किया है। मर्कजी बैंक ने यह भी कहा है कि अकाउंट ना खोलने का रुझान मालियाती शमूलियत और मीशत को दस्तावेज करने में रुकावट है, और ये भी कहा है कि स्टेट बैंक ने बैंकों को जायज किए कि वो मुसावी माहौल फराहम करे और ट्रस्ट सोसाइटीज और एसोसिएशन वगैरह के बैंक अकाउंट खोलें। स्टेट बैंक सरबराह को यह भी कहा है कि गैर सरकारी बगैर मुनाफा काम करने वाले और चैरिटीज के अकाउंट खोलें, जबकि साथ ही गैर रजिस्टर्ड मसाजिद को रजिस्टर होने का भी मशवरा दें। बहुत शुक्रिया अशरफ। आपको बताएं कि महकमा तालीम संघ के इदारे पाइट का अनोखा कारनामा, नगर के जरिए पास हेडमास्टर्स का टेस्ट पहले मनसूख फिर मंजूर कर लिया गया। 650 हेडमास्टर्स ने ग्रेड 18 में तरक्की के लिए टेस्ट में नकल की। साबिक डायरेक्टर जनरल पाइच ने हेडमास्टर्स का टेस्ट मंसूख किया। मौजूदा डायरेक्टर जनरल पाइच ने हेडमास्टर्स का टेस्ट मंजूर कर लिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम का इदारा है पाइट, जिसकी जानब से महकमा स्कूल तालीम के 17 ग्रेड के हेडमास्टर जो है 650 इनकी तादाद है, जिनको अगले 18 ग्रेड में सीनियर हेडमास्टर के ओहदे पर तरक्कियां देने के हवाले से 24 नवंबर 2022 को टेस्ट दिया था, लेकिन इस टेस्ट को 2 दिसंबर 2022 को जो है नकल करार देकर इसको मंसूख कर दिया गया। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम की चीफ जो है एडवाइजर करिकुलम विंग फौजिया खान, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और इनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके बाद सिंध सरकार यानी महकमा स्कूल तालीम में एक जो है अफसर ज़ही अब्बास चांग उनको ओहदे से हटा दिया, जिसके बाद नुसरत करोड़ों को नई डीजी इस पाइट की तैनात की गई। लेकिन 2 अफसरान जिसमें डायरेक्टर हैं मीर हसन डायरी और डिप्टी डायरेक्टर निसार डायरी, इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद 6 जनवरी को दोबारा असाजा का टेस्ट दिया गया, जिसमें सिर्फ 98 जो है अफराद इसमें शामिल हुए, जिसमें 22 पास और 76 फेल हो गए। लेकिन इस वक्त जो है डीजी पाइट ने जो नुसरत करोड़ों उन्होंने 650 जिनका टेस्ट मनसूख किया गया था उस टेस्ट को बहाल कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने एक बार फिर से इनको मौजूद करार देकर यानी पास कर दिया, जिनको चीफ एडवाइजर करिकुलम विंग ने फेल करार देकर इनके ऊपर इल्जाम आयद किया था कि इन्होंने नकल करके टेस्ट पास किया है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। सत्तर IB की जानिब से उर्दू यूनिवर्सिटी में जर्नल डिपार्टमेंट टेस्टिंग का आगाज हो गया है। तफसीलात जानेंगे ताबिश मीर से, जो इस वक्त इम्तहानी मराकज़ में मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस से, जहाँ आप मेरे अकब में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन जो है उनसे गुजारिश करूँगा दिखा सके कि मेरे अकब में जो है इस वक्त बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो हैं टेस्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सखर IB की जानिब से जो है टेस्ट के हवाले से बाकायदा एहतमाम किया गया है, जहाँ इस वक्त 5000 के करीब जो हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सूबा सिंध के मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उसमें तलबा और तालबात जो हैं हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इसी हवाले से हमारे साथ जो हैं सेंटर इंचार्ज मौजूद हैं नियाज़ अहमद भुट्टो साहब। सर, मुझे इस हवाले से बताइएगा किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तर्ज अमल को, या जिस तरीके से बाकायदगी के साथ जो है हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, और बाकायदा ये टेस्टिंग का जो सिलसिला है इसकी डेट कब तक अनाउंस की जाएगी? हमने 9 सेंटर्स बनाए हैं ताकि कैंडिडेट्स जो करीब के होंगे उनको कन्वीनियंस हो वो वहाँ पे आएँ। अब हम जो टेस्ट ले रहे हैं ये 22 तक इंशाल्लाह चलेगी। आज हमारा तीसरा दिन है, 22 तक ये हम टेस्ट लेते रहेंगे। और इस टेस्ट लेने का जो सबसे अहम जो हमारे मकासद हैं वो मेरिट क्वालिटी को मेंटेन रखना है, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के में जो महकमे हैं वो अपने हिसाब से जितनी भी वो असामियाँ निकालेंगे, फिर वो एडवर्टाइज़ करेंगे कि भाई हमें ये इतनी असामियाँ चाहिए, खाली जगह फुल करनी है, तो जो क्वालिफाइड लोग होंगे उस पूल में से जो मेरिट पे होंगे उनको वो जॉब्स देंगे। जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था, सेंटर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से एक अच्छी काविश है कि नौजवानों को जो है मौके दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो असामियाँ होंगी उसके मुतालिक जिन जिन महकमों में जिन जिन जो हैं कामयाब उम्मीदवारों की ज़रूरत होगी तो वहाँ उन्हें जो है उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। तमाम
साथ ही साथ अगर आज इस हवाले से बात भी की जाए कि जो सिलसिला जारी है यहाँ इस वक्त जो तर्ज अमल के साथ टेस्टिंग का सिलसिला जारी है, तो वहाँ जो है जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें बाकायदा सख्ती के साथ जो है स्मार्टफोन लाने पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानब कैलकुलेटर और दीगर जो आलात हैं उनकी भी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई है। जी, अब आपको अपडेट करें कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का हाफिज नेमो रहमान से राब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत दे दी है। हाफिज नेमो रहमान ने पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का जो अहम रहनुमा है उनका हाफिज नेमो रहमान से बाकायदा तौर पर रब्ता हुआ है। और अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि वो जमात इस्लामी के साथ बात करना चाहते हैं और बल्कि बातचीत के जरिए ही तमाम मामला को हल करना चाहते हैं कराची की बेहतरी और कराची की तरक्की के हवाले से। तो अब जमात इस्लामी जो है वो बुनियादी तौर पे अब इस चीज़ के लिए तैयार हुई है और उनको ये बात समझ आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बातचीत की जाए। अब इस हवाले से जो मुज़ाकरात की जो पेशकश कबूल की है जमात इस्लामी, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का एक आला रुकनी जो वक्त है बाकायदा बातचीत के लिए सूबाई वजीर सईद गनी, नजमी आलम और दिगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हैं उनके साथ इदारा नूर हक में अब से कुछ देर में ही इदारा नूर हक में पहुंच जाएंगे, जहां पे दोनों जमातों में मेयर कराची और टाउन के मामला पर इस पर बात होगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो मकामी हुकूमत पर जमात इस्लामी से मफाहमत करने के हवाले से भी इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और जो तमाम तर जो इस वक्त खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, ख़ासतौर पर जो दोबारा गिनती के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात जो दोनों जमातों और दिगर जो जमातों में पाए जाते हैं, तो इन तमाम मामलात को दोनों जमातों के जो रहनुमा हैं वो आप बैठ कर बातचीत के जरिए से उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। जी कामरान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इक़्तिदार अनवर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इक़्तिदार अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अब आपका एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, जब इलेक्शन कमीशन की अगर हम कहें कि कोताही के बाईस 4 रोज हो गए और रिजल्ट नहीं आए थे और गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातें जो है उनके कारकुनान आमने सामने आ गए थे। ऐसे में एक बहुत अच्छी खबर आई है, हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपना दिल बड़ा किया है और हुक्मरान पीपल्स पार्टी का वफ्द अब से कुछ देर बाद जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक पहुंच रहा है। ये वफ्द सूबाई वजीर सईद गनी की सरबराही में होगा, जिसमें नजमी आलम, वक़ार मेहदी और दीगर रहनुमा जो है वो मौजूद होंगे। एक ऐसे मौके पर जब शहर में मुख्तलिफ DC ऑफिस के बाहर सियासी जमातों में कशीदगी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को यकीनन काबिल सताइश कहा जाएगा कि वो बड़ी पार्टी होने के बावजूद इदारा नूर हक जा रहे हैं, जहाँ जाके वो हाफिज नईम से बाकायदा तौर पर मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज भी CM साहब ने फोन करके हाफिज नईम को ये कहा था अगर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई शिकायत है तो उन्हें दूर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मामलात को आप खुद देख लें। इलेक्शन कमीशन ने भी जमात इस्लामी की दरख्वास्त पे नोट किया था और कम अज कम 7 यूनियन कमेटियों पर रिकाउंट के लिए 23 जनवरी का वक्त दिया है। आज सुबह इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ DC ऑफिस के बाहर लोगों को बिठाया, जमा किया, मुजाहरे किए। ऐसे में कराची में ये होने वाली मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल से अपने रवैये में काफी ज्यादा लचक दिखाई है, लेकिन साथ साथ एक मुतालबा और भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस रहनुमा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने ये कहा कि जिस तरह जमात इस्लामी के मैंडेट को हम मान रहे हैं, बिल्कुल ऐसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को भी माना जाए। अब से कुछ देर कबल भी आजिज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इक़दाम जो यकीनन कराची के सियासी हाई पारे के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करेगा। दोनों जो है वो जमातें कराची की बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई हैं। रिकाउंटिंग के बाद 4 से 5 यूसीओं का सिर्फ फर्क सामने आ रहा है। ऐसे में पीपल्स पार्टी के वक्त की बाकायदा शहर की बेहतरी के लिए दावत देना, खुद चल के इदारा नूर हक जाना, मिठाई और फूल साथ लेके जाना यकीनन जो दोनों जमातें उनके दरमियान कुर्बतों को बढ़ाएगा। और कराची जो कि डेवलपमेंट वर्क मांग रहा है, जो कि नया मेयर मांग रहा है, जो कि नई सियासी डेवलपमेंट चाहता है, उसके अंदर ये मुलाकात जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। हाफिज नईम हो या सईद गनी हो या नजमी आलम हो, ये सब लोग यकीनन शहर की बेहतरी के लिए बात करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर जमहूरियत में मफाहमत के अंदर को साथ लेके आए हैं। साथ साथ खिदमत और मफाहमत का ये जो हिंसा है, यकीनन ये कराची के लिए एक अच्छी और नेक शगुन है और बहुत अच्छी खबर है। जी
ٹھیک ہے، اقتدار انور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، محمد کامران بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ایف آئی اے میں ڈیپوٹیشن پر موجود غیر تفتیشی افسران کو تفتیشی امور دیے جانے کا سخت نوٹس لیا گیا۔ ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے ڈیپوٹیشن پر موجود افسران کو تحقیقات دینے پر پابندی عائد۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سمر عباس سے۔ جی سمر۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے جو نان تفتیشی افسران ہیں انہیں تفتیشی امور جو ہے نہ دیے جائیں، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خط میں لکھا گیا کہ تحقیقاتی عمل سے دور تک واسطہ نہ رکھنے والے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس سمیت دیگر اداروں کے ان افسران کو حساس تحقیقات پر مامور کیا جاتا ہے۔ ان افسران کو انکوائری اور تفتیشی دینا قانون اور رولز کے خلاف ہے۔ مذکورہ افسران اور دیگر اداروں سے ڈیپوٹیشن پر آئے ان افسران کی ساری ملازمت ایڈمنسٹریٹر نوعیت کی رہی ہے۔ تمام ڈائریکٹر ان افسران کو تفتیشی امور دینے پر فوری پابندی جو ہے عائد کریں اور اس حکم نامے کو عمل درآمد یقینی بنائیں۔ حکم نامے میں جو ہے جاری کیا گیا، جبکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ احکامات پر عمل درآمد کا سرٹیفکیٹ 1 فروری تک ٹھیک ہے، سمر عباس اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، نیشنل اسٹیڈیم میں جلال الدین کرکٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام اور آسٹریلین ہائی کمیشن کے تعاون سے گرلز اسکول کرکٹ کپ کے مقابلے جاری ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی میں اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں موجود، جہاں پر آج جلال الدین کرکٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام اور آسٹریلین ہائی کمیشن کے تعاون سے اسکول گرلز کرکٹ کپ کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں۔ اس میں 4 ٹیموں نے حصہ لیا، داؤد اسکول، اسماعیل اسکول اور ناصرہ اسکول اور آغا خان کے درمیان جو یہ فائنل کھیلا گیا، جس میں ناصرہ اسکول کو شکست ہوئی اور آغا خان اسکول نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہمارے ساتھ سے طالبات موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کیسا رہا یہ میچ۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ کافی انٹرسٹنگ مقابلہ تھا جس میں 6 اوور کا تھا۔ آغا خان سے اسکول میں آپ کیپٹن ہیں، کس طرح تیاری تھی، کتنا مزہ آیا آج جیت کر؟ کافی اچھا پرفارمنس رہا ہمارا، اور سیشنز بھی ہم نے 5-6 اٹینڈ کیے تھے، تو کافی مزہ آیا اور کافی انٹرسٹنگ میچ تھا۔ اچھا رہا، لیکن بس تھوڑی سی فیلڈنگ میں ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور بیٹنگ میں بھی تھوڑے سے رنز کم بنے تھے، جس کی وجہ سے ان کو آسانی ہوئی جیتنے میں، وہ جلدی جیت گئے۔ فیلڈنگ اگر اچھی ہوتی تو ہم لوگ شاید میچ جیت جاتے، اور اس لیے سنا آپ نے کہ دونوں اسکول، کیونکہ یہ لڑکیاں ابھی اسٹارٹنگ ہے ان کا اور کھیلنا انہوں نے شروع کیا، تو ان کی خواہش یہی کہ زیادہ کھیلیں، اور یہ مواقع فراہم کیا جلال الدین کرکٹ اکیڈمی نے اور آسٹریلین ہائی کمیشن کے تعاون سے۔ تو آغا خان اسکول ہے کراچی کا ایک زبردست اسکول، اس نے ٹائٹل اپنے نام کیا اور ننھی طالبات نے یہ میچ جیتا ہے۔ اور اس میں 2 اور بھی اسکول تھے، اس میں داؤد پبلک اسکول اور اس کے علاوہ جو ہے اسماعیل اسکول، ان دونوں نے بھی حصہ لیا اور تیسری پوزیشن کے میچ بھی ہوئے۔ اور اس ایونٹ کو مختلف جو ہے ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے سپورٹ کیا، اس کے علاوہ آسٹریلین ہائی کمیشن بھی اس میں آگے رہا۔ آسٹریلین ہائی کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اس ایونٹ میں، اور اب سے کچھ دیر بعد جو یہاں پہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوگی۔ جی ساحل سمندر کے قریب نجی اسکول میں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کی جانب سے بنائی گئی اشیاء کی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے زبیر راشد۔ جی بالکل، اس وقت میں ساحل سمندر کے قریب ایک نجی اسکول میں موجود ہوں، اور نجی اسکول میں آج جو ہے بچوں نے جو کہ میٹرک کلاس کے طلبہ و طالبات ہیں، انہوں نے پاکستانی اشیاء کے استعمال سے کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور یہاں پر اس کی نمائش بھی کی گئی ہے۔ بڑے منفرد اقسام کی جو پروڈکٹس ہیں وہ یقیناً یہاں پر توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے بھی آج بطور مہمان خصوصی اس اکیڈمی میں شرکت کی ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین عمران ہے کہ اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں کہ یہاں پر جو ہے یہ سٹالز قائم کیے گئے ہیں، میٹرک کلاس کے یہ طلبہ و طالبات ہیں، بہت بڑی تعداد ان کی موجود ہے اور پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بیسکلی آج کلچر کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بیسکلی ہم لوگ سارے لوگ جو ہے نا، آپ نے نوٹس کیا سب لوگ امپورٹنٹ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود پاکستانی چیزیں خود پروموٹ نہیں کرتے۔ یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے بک میں چیپٹر پڑھے تھے ٹریڈ، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا بیلنس پیمنٹ کم ہے اور ہمارے پاس ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ سے، تو ہم لوگوں نے اس لیے یہ سارا بنایا ہے تاکہ ہم سب کو بتائیں کہ ایکسپورٹ زیادہ کرنا چاہیے، امپورٹ کم کرنا چاہیے، اور اس سے ہمارا فارن ایکسچینج آئے گا اور پاکستان پراسپر کرے گا۔
पाकिस्तान जो है मजीद बेहतरी कर सकेगा? जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके निसाब में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से जो है चैप्टर्स मौजूद हैं, जिसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ये तालिब इल्म यहाँ पर हमें करते हुए दिखाई दिए। जैसे कि इस तालिब इल्म ने ये भी कहा कि हमारी किताबों में इस बात को वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर इंपोर्ट करता है बदनिस्बत इसके कि वो एक्सपोर्ट करे। तो हमें अपनी अशिया को इस्तेमाल करके इतना स्टेबल बनना है कि हमारी इकॉनमी जो है इतनी बेहतर बन सके कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर फरोख्त करें, एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान जो है इकॉनमी